ہماری بہادر فوج نے دشمن کی طرف سے تاریکی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ معزز حاضرین کرام، جب ہمارے شیر دل جوان میدان کارزار میں اترے اور ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو بزدل دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ پاک افواج نے تاریخی میں کیے گئے حملے کا تاریخی جواب دیا۔ بھارت کو ایسا جواب دیا کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے۔ مارکہ حق کو فیلڈ مارشل کی قیادت میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کا 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان۔ پاکستان مانیمنٹ اسلام آباد میں مارکہ حق کی کامیابی پر خصوصی تقریب۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور مسلح افواج کے سربراہ کی بھی تقریب میں شرکت۔ تینوں مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کا مارچ پاسٹ سلابی پیش کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا 10 مئی ملکی تاریخ کا روشن باب ہے۔ بھارتی قیادت نے اپنی عوام کو گمراہ کرتے ہوئے جارحیت کا راستہ اپنایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے اپنی مہارت ثابت کی۔ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن پر اپنی دھاک بٹھا لی۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل تو ہوتا ہی مٹنے کے لیے ہے۔ مارکہ حق محض دو ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہلیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا، لیکن در حقیقت ہندوستان کے خواب اس کے قد و کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے۔ دشمن جان لے پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات انتہائی خطرناک اور دور رس ہوں گے۔ پاکستان ہندوستان کا خواب کبھی پورا نہیں ہونے دے گا۔ ہر بے گناہ پاکستان کے خون کا بدلہ لیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بھارت کو واضح اور دو ٹوک پیغام۔ کہا دشمن نے ہمارے قومی عزم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق دو ممالک کے درمیان لڑی جانے والی جنگ نہ تھی، یہ دو نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا۔ 6 اور 7 مئی کے درمیانی شب سے 10 مئی تک دشمن نے ہمارے قومی وقار کو آزمانے کی ناکام کوشش کی۔ ماضی میں بھی دشمن نے پاکستان پر بے بنیاد اور من گھڑت الزامات لگانے کی کوشش کی۔ پاکستان کے دشمن کو ہر بار شکست سے دوچار کیا گیا۔ پاکستان کا مستقبل انشاءاللہ بہت روشن اور تابناک ہے۔ پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا بلوچستان کے غیور عوام تمام باہمت اور غیور اہلکاروں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دہشت گردی کے خلاف یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ وزیر اعظم کی جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب موصول ہونے کی تصدیق۔ وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل نے ابھی بتایا کہ ایران کا جواب موصول ہو گیا ہے۔ برادر ہمسائے ممالک ایران میں امن قائم کرنے کے لیے پاکستانی اپنی صلاحیتیں بروکار لا رہا ہے۔ 1979 کے بعد ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایران نے امریکی تجاویز پر اپنا جواب دے دیا۔ جنگ کے خاتمے کی امریکی تجویز پر ایران کا جواب پاکستان کے ذریعے بھیجا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق مجوزہ منصوبے کے مطابق اس مرحلے پر مذاکرات جنگ کے خاتمے پر مرکوز ہوں گے۔ ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے، خلیج و آبنائے ہرمز میں بحری آمد و رفت کی سلامتی پر توجہ دی گئی۔ ایران میں اہداف باقی ہیں، ہو سکتا ہے دوبارہ حملے کرنے پڑیں۔ ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کی پھر ایران کو دھمکی۔ کہا میں نے یہ نہیں کہا ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو گئیں، ہم ایران کو کبھی بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ایران کا افزودہ یورینیم ملبے تلے دبا ہے، ہم وہاں پہنچیں گے۔ اگر کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا یا پیچھے ہٹنا نہیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے وعدہ کر دیا۔ کہا ہمارا مقصد ایرانی عوام کے حقوق کا حصول اور قومی مفادات کا باوقار دفاع ہے۔ ایران اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے طاقت اور اختیار کے ساتھ بات چیت پر یقین رکھتا ہے۔ جنگی حالات کے باوجود ملکی تعمیر ترقی اور دفاعی استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ ایران کا حملے کی صورت میں امریکی اڈے کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی اور خارجہ پالیسی کمیٹی کے ترجمان ابراہیم رضائی نے کہا کسی بھی کارروائی کا جواب فیصلہ کن اور شدید حملوں کی صورت میں دیا جائے گا۔ خبردار کیا کہ خطے میں موجود امریکی افواج کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی افواج کے اپنے مفاد میں ہے کہ مزید حماقت سے گریز کریں۔ امریکہ کو خطے کے نئے نظام کو تسلیم کرنا ہوگا۔
आबना हरमज़ में बरतानवी और फ्रांसीसी जंगी जहाज़ों की मौजूदगी। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी ने खबरदार कर दिया, जंगी जहाज़ों की तैनाती और मौजूदगी दरअसल बहरान को मज़ीद बढ़ाने के मुतरादिफ है। इसका फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरान ने हल्की और छोटी आबदोज़ें आबना हरमज़ में तैनात कर दी। ईरानी बहरी के कमांडर ने कहा, किसी भी दुश्मन को रोकने और तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जदीद खतरात और ऑपरेशनल ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए तैयार की गई ये आबदोज़ें इस वक्त बिल्कुल अलर्ट हैं। ज़रूरत पड़ने पर दरअंदाजी करने वाले अहदाफ को तबाह भी कर सकती हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई से खातमुल अंबिया के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल अदहिया की मुलाकात। मुज्तबा खामनाई ने ईरानी मुसल्लह अफ़वाज की कारकर्दगी को सराहा। दुश्मन का भरपूर मुकाबला जारी रखने के लिए नई रहनुमा हिदायत जारी की। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक मुलाकात के दौरान सुप्रीम लीडर ने फौजी हिकमत अमली और आइंदा इक़दाम से मुतालिक नई सिमत का तयन किया। मेजर जनरल अली अब्दुल अदहिया ने मुसल्लह अफ़वाज की ऑपरेशन तैयारियों से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश की। सुप्रीम लीडर को आगाह किया गया कि ईरानी अफ़वाज बुलंद हौसले, मजबूत दिफाई और जारहाना सलाहियत और मुकम्मल स्ट्रेटेजिक तैयारी की हामिल हैं। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज हर जारहियत का फौरी और फैसला को जवाब देने के लिए तैयार है। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ रावलपिंडी में मरकजी तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ एडमिरल मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू, एयर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक हुए। यादगार शहादत पर हाजिरी दी। फूल रखे टर्मिनेटर्स की गूंज में मेहमान खुसूसी के परेड वेन्यू में पहुंचने पर ट्रायल सर्विसेज गार्ड्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। पाक फ़िज़ाई और बहरिया के सरबराहान को भी परेड वेन्यू में आमद पर जनरल सलाम पेश किया गया। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान का अमन और सलामती हमारी रेड लाइन है। हमें अपने शहदा पर फख्र है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो देखता रह गया। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने सिफारती महाज पर जंग जीती। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर वाहका बॉर्डर पर पुरवकार तकरीब। वज़ीर आला मरीम नवाज ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फूल रखे। तकरीब में मिली रकमों ने शिरकत कर लहू गरमाया। हर तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई दी। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कराची डॉकयार्ड में खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यादगार शहादत पर फूल रखे। तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। इसमें फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि मार्का हक में फतह अफवाज पाकिस्तान की पेशा वराना महारत और कौमी यकजहती का नतीजा थी। मादर वतन के चप्पे चप्पे के दिफा के लिए हमारा अज़्म नाकाबिल तस्खीर है। आज दुनिया हमें एक मजबूत और खुददार रियासत के तौर पर जानती है। वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने तकरीब से खिताब में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान अपनी सलामती और दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक फ़िज़ाई की बेसिस में पुरवकार तकरीबात। असगर खान अकेडमी रिसालपुर, एयरमैन अकेडमी कोरंगी कराची और PAF बेस मुसफ़ सरगोधा में तकरीबात। मेहमान खुसूसी यादगार शहदा पर हाजिरी। फूल रखे। फातिहा खानी की। मार्का हक के शहदा और गाज़ियों को खराज अक़ीदत पेश किया। बार्सिलोना में मार्का हक की कामयाबी पर शानदार तकरीब। यूरोप भर से पाकिस्तान की बड़ी तादाद में शिरकत ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद के नारे लगाए। कहा, पाकिस्तान के मुसल्लह अफ़वाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया और दुश्मन के तमाम नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। पाकिस्तान फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर जिंदाबाद। पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद। GTV न्यूज़ हेड ऑफिस में मार्का हक की कामयाबी का शानदार जश्न। खुसूसी ट्रांसमिशन में GTV न्यूज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर निसार सैयद, सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी, दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज की खुसूसी शिरकत। ट्रांसमिशन के शुरका ने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि मार्का हक में कामयाबी के बाद भारत अब कभी दोबारा पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर सकता। GTV न्यूज़ की टीम और शुरका ने मार्का हक की कामयाबी की खुशी में केक भी काटा। वज़ीर दाखिला की बांग्लादेश की वज़ीर ममलकत ख़ारजा उमूर शमी उबैद इस्लाम से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, ख़ित्ते की सूरत हाल और पाकिस्तान के मसालहती किरदार पर तफसीली तबादला ख़याल। बांग्लादेशी वज़ीर ममलकत ख़ारजा ने ईरान अमरीका तनाज़े पर पाकिस्तान के मसालहती किरदार पर सराहा।
तजारत और कारोबार और सकाफत के शोबों में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला सिंध का BRT रेड लाइन और शाहराह भुट्टो एक्सप्रेस वे का दौरा, जारी तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। मुताल्लिका हुकाम को हिदायत दी कि मनसूबों की तकमील में मजीद ताख़ीर ना होने दी जाए। तवील अरसे से जारी तामीराती सरगर्मियों के बायस शहरी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि खुद हर हफ्ते मनसूबों की निगरानी करूँगा ताकि तमाम रुकावटें दूर करके अहदाफ बर वक्त मुकम्मल किए जा सकें। कराची में एक और ट्रैफिक हादसे में नौजवान की जान चली गई। डिफेंस फेज 7 खयाबान इत्तिहाद रोड पर गाड़ी की टक्कर से बाइक राइडर जान बहक। शनाख्त 25 साल जीशान जान के नाम से हुई है। लाश अस्पताल मुंतकिल। और ढाका टेस्ट का तीसरा रोज, कौमी टीम पहली इनिंग्स में 386 रन पर आउट हो गई। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान को 27 रन के खसारे का सामना। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 413 रन बनाए थे। डेब्यू करने वाले अजान उवैस की शानदार सेंचुरी, अब्दुल्ला फजल की 60 रन की इनिंग्स, मेहदी हसन ने 5 शाहीनों का शिकार किया। तीसरे दिन के खेल के अख्तिताम पर बांग्लादेश ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 7 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 34 रन की हो गई।